జగిత్యాల పట్టణంలో గొల్లపల్లి రోడ్లో తెలంగాణ మైనారిటీ వెల్ఫేర్ రెసిడెన్షియల్ పాఠశాల గర్ల్స్ జగిత్యాలలో ప్రముఖ స్వాతంత్ర సమరయోధుడు భారత ప్రభుత్వ తొలి విద్యాశాఖ మంత్రి మౌలానా అబుల్ కలాం ఆజాద్ 137వ జయంతిని పురస్కరించుకుని మైనారిటీ వెల్ఫేర్ డే, నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ డే వేడుకల్లో పాల్గొని వివిధ విభాగాల్లో ఉత్తమ ప్రతిభ కనబర్చిన విద్యార్థులను మెమెంటో అందజేసి ఉత్తమ ఉపాధ్యాయులను సత్కరించి అనంతరం విద్యార్థులతో కలిసి భోజనం చేశారు శాసనసభ్యులు డాక్టర్ సంజయ్ కుమార్. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే సంజయ్ మాట్లాడుతూ గురుకుల విద్యార్థులు ప్రైవేట్ కు ధీటుగా ఐఐటి నీట్ సీట్లు సాధిస్తూ 100% సాధిస్తున్నారని కొనియాడారు. మౌలానా అబుల్ కలాం ఆజాద్ సేవలు నేటి యువతకు ఆదర్శం కావాలని ఆయన అన్నారు. విద్యతో పాటే వికాసం ఉంటుందని, ప్రతి మనిషి ఏం సాధించాలనుకున్నా విద్య అనే ఆయుధం ఉంటేనే సాధ్యమవుతుందని ఆయన అన్నారు. మైనారిటీ గురుకులాల్లో 25% హిందూ విద్యార్థులు అవకాశం కల్పిస్తున్నారని, మనది సెక్యులర్ దేశమని ఆయన అన్నారు. డైట్ ఛార్జీలు 40%, కాస్మెటిక్ ఛార్జీలు 200% పెంచడం పట్ల విద్యార్థులకు నాణ్యమైన బోధన వసతులు కల్పన జరిగిందని అన్నారు. ఈ సందర్భంగా విద్యార్థుల పక్షాన ఆయన ముఖ్యమంత్రికి ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు. కార్యక్రమంలో ప్రిన్సిపల్ సుచిత్ర, నాయకులు అబ్దుల్ ఖాదర్, ముజాహిద్ ఖాన్, జియా, హాజిం అలీ, షోబ్ ఉల్ హక్, స్వామిరెడ్డి, ప్రభాస్ సింగ్, ఠాగూర్, ఎంఏ ఆరిఫ్, ఫిరోజ్, జమీల్, సయ్యద్, గౌస్, ఫహీం, ఫుర్ఖాన్, అధ్యాపక బృందం, విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. I would like to celebrate this day to honor the contributions of Maulana Abul Kalam Azad, reflect on the importance of education in our lives, motivate students to learn with purpose and discipline, strengthen the bond between school, parents and students. Education today is not just about textbooks and exams, it is about character values, creativity, critical thinking, discipline, discipline. I was coming to our Congress, Jagchal Girls, as well as our Congress society. Among the companies that society aims to provide high quality and free education to the children of most economically backward minorities communities of state of Telangana. To enable them to obtain professional educational courses and jobs in the government, public and private sectors, but also to have access to the best opportunities in education as well as development of students skills advanced with other communities. कईयों में पैदाइश है जो हमारे मुल्क के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे और उन्होंने बहैसियत एजुकेशन मिनिस्टर बहुत सारे कारनामे अंजाम दिए. सबसे पहला उनका एक काम ये था कि वो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन उन्होंने कायम किया और उसके अलावा साइंस की एजुकेशन के लिए उन्होंने बहुत सारे इक़दाम किए. तो इस तरीके से आप लोगों का जो फाउंडेशन जो है एजुकेशन का उन्होंने रखा और इसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं. अब यहाँ पर आज हम जो मना रहे हैं यूम कौमी तालीम और उसका माइनॉरिटी वेलफेयर डे, तो इस सिलसिले में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को जो गवर्नमेंट सहूलियात दे रही है तमाम सहूलियत से इस्तेफादा कीजिए. आप लोगों को ना तो पहनने के और ना तो कपड़े और खाने वगैरह का कोई उसकी फ़िक्र की बात नहीं है, सब गवर्नमेंट कर रही है. अब सिर्फ आपको फ़िक्र करना है पढ़ने की और मेहनत करके पढ़ने का. जब गवर्नमेंट इतना सारा खर्चा कर रही तो आप लोगों को भी चाहिए कि वैसे नतज दें. बच्चों माशाल्लाह से आप सभी बखूबी वाकिफ़ है. आज यौम कौमी तालीम दिन मनाया जा रहा है क्योंकि आज के दिन 11 नवंबर 1888 में हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह साहब का पैदाइशी दिन था और उन्होंने उनका जन्म मक्का मुकर्रमा सऊदी अरबिया में उनका जन्म हुआ. उसके बाद वो हिजरत कर हिंदुस्तान आए और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आपने इस मुल्क की आज़ादी के लिए जिद्दोजहद करें. आप मुजाहिदीन आज़ादी भी हैं और आपको हिंदुस्तान की गवर्नमेंट का सबसे बड़ा अवार्ड भारत रत्न से भी नवाजा गया था और उसके बाद आप इस मुल्क के सबसे पहले तालीमी वजीर भी थे. लिहाजा उनके आज के पैदाइशी दिन के मौके पर हिंदुस्तान की हुकूमत ने जब से लेके आज तक जो है सो यौम कौमी तालीम दिन मना रही है. बच्चों के माँ बाप తల్లిదండ్రులు కూడా రావడం జరిగింది. చాలా సంతోషం. ఎప్పుడైనా పిల్లల ఎడ్యుకేషన్ విషయంలో టీచర్స్ ఎంత బాధ్యత ఉంటుందో తల్లిదండ్రులది కూడా అంతే బాధ్యత ఉంటుంది. మీరు అందరూ కూడా వచ్చినందుకు మిమ్మల్ని పిలిపించినందుకు మరొకసారి ప్రిన్సిపల్ మేడం గారికి స్టాఫ్ అందరికి కూడా ప్రత్యేకంగా అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. రెస్పెక్టెడ్ Principal Madam has read the school report and I was very happy to hear that not only the 100% result, people are getting selected in
MSET, engineering, medical, and all those courses. And along with that, in extracurricular activities also, you are doing very well. And Madam has already kept so many mementos to give to the children. I congratulate all the children for winning all these medals and passed out students. All these young girls who are studying here, 75% are from the Muslim minority community and other 25% are from the Hindu community. You all are living together. Our India is a secular country. Our India is a secular country. In this secular country, we all have to be live like a family. Azam అబ్దుల్ కలాం ఆజాద్ గురించి చూస్తే మరొక సౌదీ అరేబియా లాంటి ముస్లిం దేశంలో జన్మించి భారతదేశంలోకి వచ్చి అప్పుడు భారతదేశం విదేశీయుల చేతుల్లో ఉన్నప్పుడు స్వతంత్ర సమరంలో మహాత్మా గాంధీతో కలిసి పనిచేసి దేశ స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఒక విద్యావంతుడైన మౌలానా అబ్దుల్ కలాం ఆజాద్ మన మొదటి విద్యాశాఖ మంత్రి అవడం అనేది మన అదృష్టంగా భావించవచ్చు. ఎందుకంటే స్వతంత్రం రాకముందు విదేశీయుల పాలనలో వివిధ రాజుల పాలనలో బీద పేద బడుగు బలిగిన వర్గాలకు చదువు అనేది చాలా దూరంగా ఉండేది. నేను కూడా ఒక గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదివిన మేరా పడాయి తాలీం బి గవర్నమెంట్ స్కూల్ में हुआ. మా పేరెంట్స్ కూడా ఇక్కడ నుంచి ఇంటా ఉంటాం చూస్తుంటాం. కొంత अन्य तीरला उन्न कुटुंब में सब थोड़ा ऐसा फैमिली है, फिर भी हमारा फैमिली में भी ज्यादा लोग ज्यादा पढ़ने की तरफ देखे नहीं. मेरा वाले सब तो बहुत बड़ा वकील थे, మా నాన్న పెద్ద అడ్వకేట్, అది వేరే విషయం. కానీ చాలా మంది కూడా చదువు పట్ల శ్రద్ధ చూపేవాళ్ళు కాదు. ఇవాళ ఎడ్యుకేషన్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. లెట్ ఎనీథింగ్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బికమ్ సమ్ గుడ్ ఇన్ మెడికల్ ఫీల్డ్, లాయర్ ఫీల్డ్, ఆర్ ఫిజిక్స్ సైడ్, కెమిస్ట్రీ సైడ్, ఏది ఉన్నా కానీ ఏది చేయాలన్నా కానీ ఇవాళ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ముఖ్యం. విద్యతోటే వికాసం, విద్యతోటే వికాసం. తాలీం హై తో హీ తరక్కి रहता. మరి దానికోసం ఈనాడు ప్రభుత్వాలు అప్పుడు స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మౌలానా అబ్దుల్ కలాం ఆజాద్ గారు, నెహ్రూ, గాంధీల ఆధ్వర్యంలో ముందడి సాగితే మరి ఇప్పుడిప్పుడు అక్షరాస్యత 100% దగ్గరికి వస్తుంది. ఇంకా కూడా లేదు. తెలంగాణ చాలా వెనుకబడి ఉండే. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత మరి ఇన్ని మైనార్టీ గురుకుల పాఠశాలలు కావచ్చు, బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ రెసిడెన్షియల్ గురుకుల పాఠశాలలు స్టార్ట్ చేయడం. మరి జగిత్యాల జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్ అయి నన్ను గెలిపించిన తర్వాత నిరంతరం రెగ్యులర్గా టచ్లో ఉన్నాం. బాయ్స్ కాలేజ్కు, స్కూల్కి అయితే చాలాసార్లు వెళ్ళినా. అమ్మాయిలు కాబట్టి లేడీస్ స్టాఫ్ ఎక్కువ ఉంటారు కాబట్టి కొత్త నేను కూడా హెసిటేట్ చేసిన, చాలాసార్లు ఇన్వైట్ చేశాను. బట్ యాజ్ టుడే ఈజ్ నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ డే అండ్ మైనారిటీ వెల్ఫేర్ డే, yesterday respected principal garu and staff has invited me, so I have come here. I am very happy to see all these children very disciplined. Here the report that we are getting 100% result, good marks, getting seats in good colleges also. Very happy to see here. Once again I congratulate all the children and my good wishes to all the children here. At the same time, under the leadership of Honorable Chief Minister Sri Revanth Reddy Garu, as just now Principal Garu has told, he has revised the menu charges, food charges to more than 40% and cosmetic charges up to 200%. ఇక్కడ పిల్లల తల్లిదండ్రులకు తెలవడానికి చెప్తా ఉన్నా. గత ప్రభుత్వం, అప్పుడు కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వంలో ఇవన్నీ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత పిల్లలు బాగా చదువుకొని పైకి వస్తూ ఉన్న సందర్భంలో మరి ఖర్చులు పెరుగుతున్నాయి, ఖర్చా పడరాయి. ఓ టైంపై కొత్త ప్రభుత్వం వచ్చింది, రేవంత్ రెడ్డి గారి నేతృత్వంలో మీ పిల్లలకు
ఉదాహరణకు ఒక 1000 రూపాయలు భోజన ఖర్చులకు వచ్చేది ఉంటే దాన్ని 1500 రూపాయలు చేసి నెలకని చెప్పి సందర్భంగా తెలుస్తుంది. 1500 रुपये करे 40% बढ़ा. అట్లనే పిల్లల కాస్మెటిక్ ఛార్జెస్ అమ్మాయిలకు సబ్బులు కావచ్చు పౌడర్ కావచ్చు ఎన్నో ఉంటాయి మనకు పెద్ద పెద్ద అమ్మాయిలకు అవి 50 రూపాయలు 60 రూపాయలు ఉంటే 170 రూపాయలు చేసిరని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలుసు. అంటే మళ్ళీ కొత్త ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత రేవంత్ రెడ్డి గారి నేతృత్వంలో ప్రభుత్వంలో వారే స్వయాన విద్యాశాఖ మంత్రి అదేవిధంగా ఈ మైనార్టీ శాఖ మంత్రి కూడా ఉన్న సందర్భంలో ఇవన్నీ కూడా చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు మైనార్టీ శాఖ మంత్రిగా హజారుద్దీన్ గారు నియమించబడ్డారు. అతి త్వరలోనే నేను కూడా వారిని కలుస్తా. మన పిల్లల కోసం అన్ని ఫెసిలిటీస్ వచ్చే విధంగా కూడా చూస్తానని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ మరొకసారి పిల్లలందరికీ కూడా నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ డే సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు, మైనార్టీ వెల్ఫేర్ డే సందర్భంగా కూడా శుభాకాంక్షలు తెలుస్తాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.